Krishna Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம டீச்சர்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் அதில் 17th சாப்டர், மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதில் நம்ம 17th சாப்டர் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணா த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கோ அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறதுனாலும் வாசிக்கலாம். அப்படி ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சாங்கிய பிலாசபி, கபிலர் தேவகூதி அம்மாவுக்கு உபதேசம் கொடுக்கறது, அதான் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் நம்ம 17th சாப்டர் பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? 41 போட்டுருக்கீங்க. டெக்ஸ்ட் 41 17th சாப்டர். எஸ் மாதாஜி, இங்க இருக்கு இல்லையா 17th சாப்டர் 17. டெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல வந்து படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கட்டுமா? அவசியம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. नन्यात्र मत भगवत है प्रधान पुरुषे सारात् आत्मानः सर्वभूतानां भायं निवर्तते. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. The terrible fear of birth and death can never be forsaken by anyone who resorts to any shelter other than myself. For I am the Almighty Lord, the Supreme Person of Godhead, the original source of all creation, and also the Supreme Soul of all souls. Hare Krishna Mataji. கொஞ்சம் மேல் எடுத்துக்கிடுங்க. இப்போ ஓகேவா? கொஞ்சம் மேல் எடுத்துருங்க. இப்போ மாறி இருக்கா மாதாஜி உங்களுக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் கூட. It is indicated herein that the cycle of birth and death cannot be stopped. It is indicated herein. சிரமமா இருக்கா மாதாஜி வாசிக்கிறதுக்கு? ஸ்கிரீன் நல்லபடியா தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன்லாம் தெரியுது மாதாஜி. லைன் போயிட்டு வருது மாதாஜி, லைன் போயிட்டு வருது, என்ன தெரியல. சரி சரி பரவாயில்ல, நான் அப்படியே வாசிச்சிடுறேன் நானு. சரிங்களா? படிக்க சொல்லுங்க. அதுதான் இன்னைக்கு இவங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி It is indicated herein to that the cycle of birth and death cannot be
stopped ம். unless one is pure devotee of the Supreme Lord. It is said, ஹரிம் Harim Vina Naiva Taranti. Harim Vina Naiva Taranti. क्या हो रहा है? என்னாச்சு மாதாஜி? பரவாயில்ல மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். உங்களுக்கு சிரமமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. இல்ல அது சின்ன எழுத்தா இருக்கு, கொஞ்சம் பெருசா கிளான் போனா பூரா வர மாட்டேங்குது. சரி சரி. வாசிக்கிறேமா மாதாஜி? படிக்கிற மாதாஜி சொல்லுங்க. The terrible fear of birth and death can never be forsaken of for anyone who resorts to any shelter other than myself. For I am the Almighty Lord, the Supreme Personality of Godhead, the original source of all creation, and also the Supreme Soul of all souls. It is indicated herein that the cycle of birth and death cannot be stopped unless one is pure devotee of the Supreme Personality, Supreme Lord. It is said that Harim Vina Naiva Stream Taranti, one cannot surpass the cycle of birth and death unless one is favored by the Supreme Personality of Godhead. The same concept is confirmed herewith. One may take to the system of understanding the absolute truth by one's own imperfect sensory speculation, or any may try to realize the self by the mystic yoga process. But whatever one may do, unless he comes to the point of surrendering to the Supreme Personality of Godhead, no process can give him liberation. One may ask if this means that those who are undergoing so much penance and austerity by strictly following the rules and regulations are endeavoring in vain. The answer is given by Srimad Bhagavatam 10.2.32. Yene Ravindaksha Vimukta Maninaha. Lord Brahma and other demigods prayed to the Lord when Krishna was in the womb of Devaki. My dear lotus-eyed Lord, there are persons who are puffed up with the thought that they have become liberated or one with the God or have become God, but they are unintelligent. It is stated that their intelligence, whether high or low, is not even purified. With purified intelligence, a living entity cannot think otherwise than to surrender. Bhagavad Gita therefore confirms that purified intelligence arises in a very wise man. Bahunam Janmantam Ante Jnanavan Mam Prabhatyate. After many births, one is actually advanced in intelligence, surrenders unto the Supreme Lord. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்போ நம்ம 41 டெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். இதுல என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டெரிபிள் ஃபியர் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் கேன் நெவர் பி forsaken by anyone who resorts to any shelter other than myself. கபிலர் உபதேசம் பண்றாங்க தேவகி அம்மாக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. படிக்கிறேன் சொன்னீங்கன்னா அவசியம் பிரபுஜி, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, எப்பயுமே ஒரு பயம்ன்றது என்ன அப்படின்னா பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இல்லைங்களா? இது நம்ம நிறைய இப்போ நம்ம பாகதம்லாம் நிறைய நம்ம கேட்குறோம், கிளாஸ் மார்னிங் கிளாஸ் கேட்குறோம் நிறைய. இப்போ நம்ம ஸ்மால் புக்லாம் ரீட் பண்ணிட்டோம், பகவத்கீதையெல்லாம் வாசிச்சிட்டோம், நிறைய டிவோட்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது யார் பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கானது. யார் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு லிபரேஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா பாகவதத்துல டிவோட்டீஸ் பீஷ்மர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த டெத் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து பயந்தாங்களா அப்படின்னா இல்லை. அது ரொம்ப வந்து அவங்க வந்து உன்னதமா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா முன்னாடியே கிருஷ்ணர் இருக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு டெத்துன்றது எப்படி இருக்கும்னா பீஷ்மரோடது மாதிரி இருக்கணும். கிருஷ்ணர் முன்னையே இருக்கிறாங்க, அப்புறம் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே தன்னோட உடலை விடுறாங்க. அதாவது நம்ம 8th சாப்டர் பகவத்கீதையில என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். என்ன அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், எப்பயும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம உடலை விட்டோம் அப்படின்னா, பிராக்டிஸ் மூலயமா நல்ல பக்தி பண்ணி வாழ்நாள் முழுது பயிற்சி, அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா, எதனால அந்த பயிற்சி நம்ம பண்றோம், அந்த இறக்கும் நேரத்துல நமக்கு பகவானோட நினைவு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், பக்தி நல்லபடியா பண்றோம். அதாவது ஒரு அந்த டெத்தை வந்து இப்படி எதிர்கொள்றது, அதாவது ஆர்ட் ஆஃப் டெத்துன்னு சொல்லுவாங்க இதை.
ஏன்னா மற்ற எதையாவது நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட அடுத்த பிறவிக்கு ஆதாரம் ஆயிடும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில எப்பயும் பகவானே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. முக்கியமாக 8.7 ஸ்லோகத்தில் கூட 5 and 7 இந்த ஸ்லோகத்தில் கூட பகவானை நம்ம எப்படிலாம் நினைக்கணும். எப்பயும் என்னை மனசுல நினைச்சுக்கோ, உன்னோட கடமையை நல்லபடியா, அதாவது அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க, போற நல்லபடியா பண்ணு, நீ என்னை வந்து அடைஞ்சிருவ. அதாவது உன்னோட கர்மத்தெல்லாம் வந்து என்கிட்ட ஒப்படைச்சிடு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி மெடிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றது 8.7 ஸ்லோகத்திலயும் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, இதெல்லாம் நம்ம கிரந்தம் வாசிக்கிறதுனால. அப்ப நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோகத்துல உள்ள முறையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா 8th சாப்டர்ல 8.5 8.7 இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த பயிற்சி நமக்கு கிடைக்கும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது நம்ம வந்து முக்தி அடையறதுக்காக நம்ம பண்றது இல்ல, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக. ஆனா ஆரம்ப நிலையில அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு புரிதல் வந்துட்டு ஏற்படணும் இல்லையா. ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்ல உள்ளவங்க அட்லீஸ்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பக்திக்கு வந்தாங்கன்னா அப்புறம் அந்த பக்தி அவங்கள அந்த முக்தியை விட பக்தி ரொம்ப உயர்ந்ததுன்ற அந்த தாத்பரியத்துக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொண்டு போகும். சரிங்களா. சோ அந்த வகையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எப்படி அடையிறது பகவான் அப்படின்றத 8th சாப்டர்ல பாக்குறோம். அதேதான் வந்து பீஷ்மரோட அந்த தன்னோட விடலை விடுறாங்க இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல வந்து பிராக்டிக்கலா அதை வந்து அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பகவான் வந்து முன்னையே இருப்பாங்க, அவங்க முன்னாடி அவங்களே ஸ்திரமா பார்ப்பாங்க. மனம் செயல் எல்லாமே ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானே பார்த்து விடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க பயந்தாங்களான்னா இல்ல, அதை வந்து எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, நல்ல அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு. ஏன்னா அவங்க மகாஜன் 12 மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அஷ்டவர்ஷுல ஒருத்தவங்க இல்லைங்களா. ஸோ இந்த வகையில அவங்க வந்து பெர்ஃபெக்டா தன்னோட லைஃபை எப்படி, நம்மளுக்குலாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு கைடன்ஸ் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டெத் அப்படின்னோடனே அவங்க பயந்தாங்களான்னா இல்ல. என்ன பண்ணாங்க அவங்க, இன்னும் 7 நாள்ல மரணம்னோடனே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க அவங்க, ஜனமேஜயம் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு தன்னோட மகன்கிட்ட போயிட்டு பாகவதத்தை சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்டு முக்தி அடைஞ்சாங்கன்றத பாக்குறோம். பிரகலாத் மகாராஜர்கிட்ட பயம் இருந்ததா இல்ல, துருவ மகாராஜர்கிட்ட பயம் இருந்ததா இல்ல. அப்ப யாரெல்லாம் பக்தி பண்றாங்களோ, பகவான்கிட்ட தன்னை சரணாகதி பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபியர் ஆஃப் பர்த் டெத், இந்த இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு இல்லையா, அது 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 அந்த நினைவுல வர பயம் அது வந்து இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. ஃபார் ஐ எம் த அல்மைட்டி லார்ட், த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன். கபிலர் உபதேசம் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களே சொன்னல ஒரிஜினல் சோர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகி இருக்கு. அப்புறம் சுப்ரீம் சோல் ஆஃப் ஆல் சோல்ஸ், எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அவங்க தான் சுப்ரீம் சோலா இருக்காங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஸோ இதை அடிப்படையா வச்சுதான் அந்த நமக்கு அந்த பயம் அப்படின்றது ஏற்படாது. எப்போ அப்படின்னா நம்ம பகவான்கிட்ட தன்னை சரணாகதி நம்மளே சரணாகதி பண்ணிக்கும் போது, பகவான்கிட்ட நம்மள அடைக்கலப்படுத்திக்கும் போது நமக்கு பயம்ன்றது ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது அது அதோட சம்மரி தான் வந்து பிரபுபாதா வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இண்டிகேட்ஸ் ஹியர் சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் கேனாட் ஸ்டாப் அன்லெஸ், இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நிறுத்தணும், அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும், லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஒரு வழிதான், ஒரு மார்க்கம் தான். என்னன்னா பகவானுக்கு நம்ம பியூர் டிவோட்டியா இருக்கணும், பகவானுக்கு நம்ம நல்ல உன்னதமான பக்தி சேவையில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அது ஒரு மார்க்கம் தான் இருக்கு நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரிமினா நைவ ஸ்ருதிம் தரந்தி அப்படின்றது இதுவும் வந்துட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன் கேன் சர்பாஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் அன்லெஸ் ஒன் இஸ் ஃபேவர்டு பை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். பகவானோட அனுகிரகம் காஸ்லெஸ் மர்சி மூலியமா நம்மளால பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்மளால மீள முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதைதான் இதேதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. ஆனா ஒரு சில சமயத்துல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இந்த பியூர் டிவோட்டி பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்காம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, இந்த நம்மளோட இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட சென்சஸ்லாம் பியூர் கிடையாது, பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நம்ம கிட்ட 4 குறைபாடுகள் இருக்குன்றத நம்ம எல்லாருமே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்மளோட இந்த குறைபாடுகள் உள்ள சென்சஸை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஸ்பெகுலேட் பண்ணி அப்புறம் இந்த மிஸ்டிக் யோகா, அஷ்டாங்க யோக முறையில, அதாவது பக்தி மார்க்கம் இல்லாத முறைகள்லாம் நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா அதனால நமக்கு என்ன ஆகாது, நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா பகவானை நம்ம அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க
பார்க்குறோம். சரிங்களா? நிறைய அந்த பெனன்ஸ், ஆஸ்டிரிட்டி இதெல்லாம் என்னன்னா தவம் இதெல்லாம் செய்யறது. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம இஷ்டம் இப்ப அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி 8 அங்கங்களையும் நம்ம சரியா செஞ்சு, ஆனா பக்தி சேவை அதுல இல்ல அப்படின்னா, அந்த எண்டி வரையில என்ன ஆகும்? நமக்கு ப்ராப்பரான ரிசல்ட்ட நம்மளுக்கு குடுக்காது. சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பக்தி சேவை பகவானுக்கு நம்ம பண்ணணும். அதுதான் வந்துட்டு பிரதானம். மத்த வேற மார்க்கங்கள் ஏன்னா இங்க வந்து நம்மளோட சென்சஸால வந்து நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியாது? பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க அதோக்ஷஜ அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்மளோட புலன்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள அதுவும் நம்மளோட சென்சஸ் எப்படிப்பட்டது? இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். அதை வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இந்த சென்சஸை வச்சு நம்ம ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்கிறதோ, இல்லைன்னா அஷ்டாங்க முறை இந்த மாதிரி முறைகள்ல நம்ம வந்துட்டு வேற மார்க்கத்துல நம்ம வந்து பகவானை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றது நமக்கு என்ன பண்ணது? எவ்வளவு என்டீவர் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலும் நமக்கு முக்தின்ற அந்த ஒரு மார்க்கம் நமக்கு அதாவது பிரம்மஜோதி வரைக்கும் தான் போக முடியும். சரிங்களா? நம்ம பகவானோட லோகம், வைகுண்டம், கோலோகம் இதெல்லாம் போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் ரிலேஷன்ல இருந்து நம்ம பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு அந்த பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியுமே தவிர மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்மள பிரம்மஜோதி வரைக்கும் நம்மள கூட்டு போகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி பாகவதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு லார்ட் பிரம்மா அண்ட் அதர் டெமிகாட்ஸ் பிரேயர்ஸ் பாகவதத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம பிரம்மா அண்ட் டெமிகாட்ஸ் பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது பூமியில பாரம் அதிகமாயிடும், அசுரர்களோட பாரம். அப்ப வந்து தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பிரம்மாவோட தலைமையில பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுலயும் வந்துட்டு என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்க? அந்த பிரேயர்ஸ்லயும் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? there are persons who are puffed up with the thought that they have become liberated or one with God or have become God. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு முடியாத விஷயம் இல்லையா? ஏன்னா இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னும் போதே அவங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு என்னது குணங்கள் இருக்கு. அவங்களோட சக்திகள் அபாரம் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்பென்ஷன் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். இந்த உலகத்துல சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. சுப்ரீம் என்ஜாயர் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதெல்லாம் அவங்களதான் அடையுது. அவங்களோட எனர்ஜில தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கிரந்தத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளால எப்படி அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானோட நம்ம ஒன்னாக முடியுமா? நம்ம ஈக்குவல் ஆக முடியுமானா கிடையாது. ஐ ஹாவ் பிகம் காட் நம்மளால கடவுளாக முடியாது. ஒன் வித் காடும் நம்மளால ஆக முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நான் வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அதை அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டேன்னா அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு உன்னதமான புரிதல்ல நான் இல்லை அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா? சொல்லுவாங்க நிறைய என்டிவர் பண்ண நம்மளாலையும் கடவுளாக முடியும். ஆனா அந்த மாதிரி முடியாது. ஏன்னா இப்ப நம்மளால இந்த மாதிரி உலகத்துல உருவாக்கி சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா, சுப்ரீம் மெயின்டெனரா, எல்லோரோட இதயத்தில் பரமாத்மாவா அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால இருக்க முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாது இல்லைங்களா? எவ்வளவு என்டிவர் பண்ணாலும் நம்மளால அந்த நிலைக்கு வர முடியாது. அதனாலதான் நம்ம கடவுளோட ஒண்ணு கிடையாது, பகவானோட நம்ம ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் தட் their intelligence whether high or low is not even purified. இன்னும் உங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் வந்து பியூரிஃபை ஆகல, சரியான நிதர்சனத்தை இன்னும் அவங்களால ஏத்துக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். வித் பியூரிஃபைட் இன்டெலிஜென்ஸ் a living entity cannot think otherwise than to surrender. அப்ப பியூரிஃபைட் இன்டெலிஜென்ஸ்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பியூரிஃபை ஆகாதவங்க நான் வந்து கடவுளாக முடியும், நானும் கடவுள் ஒண்ணு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா பியூரிஃபைட் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நல்ல தெளிவான புத்தி உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம். என்னன்னா அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க. அதற்கான ஸ்லோகம் தான் நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோங்களா? 7.19 பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே. அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நிறைய பிறவிகள் எடுத்து பகவானே உன்னதம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்றோம். அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ரொம்பவே ஆத்மாக்கள் மட்டுமல்ல, மகாத்மாக்கள் ரொம்பவே துர்லபம். அந்த நிலைக்கு அந்த ஒரு பியூரிஃபைடு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வர ஆத்மாக்கள் ரொம்பவே ரேர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? வாசுதேவம் சர்வமிதி, பகவானே முதன்மையானவங்க அப்படின்றத அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்,
எப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகும்? நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணும்போது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம பகவானை நம்ம நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப பியூராக இருக்கணும். பியூராக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரிலாம் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வரும்? நம்மளும் கடவுள் ஒன்று, நம்ம கடவுள் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா பியூரிஃபைடாக இருந்தது அப்படின்னா பகவானே உன்னதமானவங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்ககிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணி நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரணடையாமல் முக்தி பெற இயலாததா பக்தர்கள் அல்லாதவர்களா? சரணடையாமல் முக்தி பெற இயலாது. பாகவதம் கூறுகிறது, பக்தி அல்லாத முறையில் முக்தி பெற்று விட்டதாக எண்ணி கர்வம் கொண்டிருப்பவர்கள் அறிவுடையவர்கள் அல்ல. ஏனெனில் அவர் இன்னும் உம்மிடம் சரணடையவில்லை. எல்லா விதமான விரதங்களையும் தவங்களையும் மேற்கொண்டு பிரம்ம உணர்வு நிலையின் ஓரத்தை எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பரமான செயல்கள் எதையும் புரியாததால் ஜட செயல்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். தான் பிரம்மன் என்பதை அறிவதோடு மட்டும் ஒருவன் திருப்தி அடையக்கூடாது. உயர் பிரம்மனின் சேவையில் அவன் ஈடுபட வேண்டும். ஒருவன் பிரம்மனாலன்றி பரபிரம்மனுக்கு சேவை செய்ய இயலாது என்று கூறப்படுகிறது. அவர் உயர் பிரம்மன், புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளாவார். உயிர் வாழியும் பிரம்மனே. ஒருவன் தான் பிரம்மன் என்று மட்டும் எண்ணினால் அவன் உணர்ந்தறிந்து கொள்கையின் அளவில் மட்டுமே ஆகும். அவன் உணர்ந்தறிவதுடன் அதே சமயம் பிரபுவுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதிலும் ஈடுபட வேண்டும். அப்போது அவன் பிரம்ம நிலையில் தொடர்ந்து இருக்கலாம். இல்லாவிடில் அவன் வீழ்ச்சி அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இது நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோங்க? வித்தவுட் சரண்டரிங், நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாம நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது? லிபரேஷன் கிடைக்காது. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். அது ஒண்ணுதான் மார்க்கம். முக்தி அது பகவானால மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பாகவதத்திலையும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, those who are simply puffed up, thinking themselves liberated by some non-devotional process, நிறைய மார்க்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? நிறைய வந்து நம்மளை சுத்தி பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபெய்த், நிறைய பிலீஃப், நிறைய குருக்கள் இருக்காங்க. சரிங்களா? தன்னைய கடவுள்னு சொல்லிக்கிற அளவுல இருக்காங்க. நம்ம நிறைய நம்மளை சுத்தி இருக்கு. இப்படி எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க போற முறைதான் சரியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆனா அதுல வந்துட்டு என்ன இருக்காதுன்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அப்படின்ற அந்த மார்க்கமே இருக்காது. அப்படி இல்லாத நிலையில அது கண்டிப்பா என்ன ஆகாது? அது சரியான டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போகாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுல வந்து ரொம்ப புத்தி வந்துட்டு என்னன்னா ரொம்ப பியூரிஃபைடா இருக்காது. இன்னும் வந்துட்டு ஒரு சில கண்டாமினேஷன், இன்னும் ஒரு தெளிவு இல்லாம இருப்பாங்க. இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தெளிவு ஏற்பட்டிருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப நிறைய ஆஸ்டிரிட்டி பெனன்ஸ்னா தவம் இதெல்லாம். சரிங்களா? அப்புறம் யாகம், யஜ்ஞம் இதெல்லாம் நிறைய என்னதான் பண்ணாலும் சரிங்களா, அது வந்துட்டு நம்ம அந்த பிரம்மன் ரிலேஷன் அது வரைக்கும் தான் நம்மள கூட்டு போகும். முக்கியமா என்னன்னா உருவமில்லாத வழிபாடு, அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி பரமாத்மா ரியலைசேஷனை நம்மள நிலைநிறுத்திக்கிறது. அது வந்து மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்தது. ஏன்னா அது வந்து எப்படியும் அப்சல்யூட் ட்ரூத்ல ஒரு பகுதியில் அது வந்துருது. ஆனாலும் அதுல இன்னும் முழுமையடையாத இருக்கிற ஒரு நிலை. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா இதர தேவர்கள் வழிபாடு, அதுலயே வந்துட்டு நிறைய என்னன்னா மிஸ்லீட் பண்றவங்களும் இருப்பாங்க. அதுக்கும் மேல கொஞ்சம் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத்ல அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வரைக்கும் வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரியலைசேஷன் வரைக்கும் வந்துருவாங்க. அது வந்து என்னன்னா அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த இதுக்கு வந்தாச்சு, அந்த லெவலுக்கு வந்தாச்சு. ஆனா அதுவும் வந்து என்னது பியூரிஃபைடு ப்ராசஸ் கிடையாது. ரொம்ப பியூரிஃபைடு ப்ராசஸ் என்னன்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்துட்டு உயர்ந்த ஸ்டேஜ், அதாவது விரஜவாசிகள் இருக்கிற நிலை அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த பிரம்மன் எஃபல்ஜன்ஸ் வரைக்கும் போறாங்க இல்லைங்களா, நிறைய தவம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்ன டிஃபரன்ஸ் பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கும் பரமாத்மா ரியலைசேஷனுக்கும் பகவான் ரியலைசேஷனுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது இருக்காது. ஆனா பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல இது பகவான் ரியலைசேஷன்ல என்ன இருக்கும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கும், சேவை. பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவைன்றது இருக்கும். என்னென்ன மாதிரி சேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
பேரண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப். யசோதாம்மா என்ன பண்ணாங்க, குழந்தைய பாவிச்சு பகவானுக்கு தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கோபிஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களாம் வந்துட்டு பகவானை தன்னோட கணவனா லவ்வரை எடுத்துட்டு அவங்க அவங்களோட வழியில சேவை பண்றாங்க. இப்படி வந்துட்டு அதே மாதிரி அர்ஜுனர் சாக்கிய ரசத்துல பகவானுக்கு சேவை. இந்த சேவைன்றது சாரி நான் மியூட் பண்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சேவைன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்பதான் ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸும் ஆத்மாவும் எப்பயும் ஆக்டிவா இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஆக்டிவான சென்சஸும் ஆத்மாவும் எப்பயுமே, ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம். அதனால நம்மளுக்கு அதுல எப்பயுமே என்ன ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டுன்னா வீழ்ச்சி அப்படின்றது வாய்ப்பு உண்டு இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் ரியலைசேஷன்ல நமக்கு வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நம்ம புலன்கள் எல்லாமே யார் மேல இருக்கு, பகவான் மேல நிலைநிறுத்திருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆத்மாவும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த வகையில அதுல வீழ்ச்சின்றது ஏற்படாது. நம்ம நிறையவும் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம், தவம் பண்றவங்க தவம் கலைஞ்சிருக்காங்க, ஃபால் டவுன், வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு, தடங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. ஆனா பக்தி சேவையில உள்ளவங்களுக்கு தடங்கள்ன்றது ஏற்படாது. ஏன்னா அவங்க எதையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல, சென்சஸ்ல அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல, ஆசைப்படாம இருக்கிறது இல்ல. ஆசை நிறைய படுறாங்க, சென்சஸ்ல நல்லபடியா என்கேஜ் பண்றோம். அதெல்லாம் ஆனா யார் மேல பண்றோம், நம்ம இந்த ஜட விஷயங்கள் இல்லாம பகவான் மேல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு வீழ்ச்சின்றது இருக்காது. ஆனா யாரெல்லாம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வரைக்கும் போறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு, ஃபால் டவுன். ஏன்னா எப்பயுமே அவங்களால அந்த சென்சஸ கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கிறதுன்றது சிரமம் இல்லையா? சோ அந்த வகையில ஃபால் டவுன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு பிறவி அப்படின்றது ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதனால அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நான் உடல் அல்ல ஆத்மான்றதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், பல ஜென்மங்களா சரீரமே பிரதானமா வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம சரீரத்துக்கான விஷயங்களே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெளியில வரணும். நான் இந்த சரீரம் அல்ல, இது அழியக்கூடியது, நான் நித்தியமான ஆத்மா அப்படின்ற அந்த நிலை, பிரம்மன். ஆத்மா அழியாதது, எப்பயும் உள்ளது, பிரம்மன், அந்த நிலைக்கு வரணும். அது மட்டும் வந்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பரபிரம்மன் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க, அந்த பரபிரம்மனுக்கு நானு சேவை செய்யணும் அப்படின்றத சரியான புரிதல். இப்ப பிரம்மன் பரமாத்மா ரிலேஷன்ல உள்ளவங்க, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா, நான் பிரம்மன்றது வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஆனா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு லெவல் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, பிரம்மன் அப்படின்ற அந்த ஆத்மா எப்பயும் பரமாத்மா பரபிரம்மனுக்கு சேவை செய்யணும். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். த என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பிரம்மன் ஷுட் பி த சர்வீஸ் ஆஃப் பரபிரம்மன். அதான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், சோலோட நித்திய நிலை என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். த என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பிரம்மன் ஆத்மா ஷுட் பி த சர்வீஸ் ஆஃப் பரபிரம்மன், பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்யணும். இட் இஸ் said that unless one become Brahmans, one cannot serve Brahman. அப்ப நான் அந்த பிரம்மன் பரமாத்மா ரிலேஷன்ல செல்ஃப் ஆத்மான்ற வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன இல்ல, சர்வீஸ் அந்த நிலை இல்லை இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு வந்து வீழ்ச்சின்றது ஏற்படுது. அப்ப the supreme Brahman is the supreme personality of Godhead and living entity is also Brahman without realizing that he is Brahman, the spirit soul. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் இங்க நம்ம பார்த்தோம். என்ன புரிதல் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏற்படணும், நம்ம ஆத்மா ஸ்பிரிட் சோல்ன்றது ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு வீழ்ச்சின்றது ஏற்படாது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. நம்மள ஏன்னா ஆசைப்படுறோம், நம்ம புலன்கள் எல்லாமே, மனம் எல்லாமே யார் மேல இருக்கு, நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு, பகவான் மேல. சோ அதனால நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன் இருக்காது. இல்லைன்னா நமக்கு ஃபால் டவுன் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம இந்த பேராகிராஃப் நம்ம பாக்குறோம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி இன்னொரு பேராகிராஃப் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதவி. ஹரே வாழ்க. கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் பாத கமலங்களுக்கு பரமான தொண்டு செய்வதில் அசட்டையா இருப்பதால் அவர்கள் அறிவு புனிதம் பெறவில்லை. எனவே அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. உயிர் வாழி ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டியவனாகிறான். பரமான செயலில் அவன் ஈடுபடவில்லை என்றால் ஜட செயலுக்கு அவன் வீழ்ச்சி அடைந்தே ஆக வேண்டும். ஜட செயலுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டால் பிறப்பு இறப்பு எனும் சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பில்லை. என் கருணை இல்லாமல் நான் எத்திர மத் பகவதா என்று பகவான் கபிலர் கூறுகிறார். பிரபு பகவானாக புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளாக இருப்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் மிக்கவர். எனவே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும் திறன் படைத்தவர் என்பது குறிப்பு. அவர் பிரதான என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
ஏனெனில் அவர் உன்னதமானவர். அவர் எல்லாரையும் சமமாக கருதுகிறார். ஆனால் தம்மிடம் சரணடைபவரிடம் அவர் தனியான ஆதரவு காட்டுகிறார். பிரபு எல்லோரையும் சமமாக கருதுகிறார் என்பது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யாரும் அவரின் பகைவன் அல்ல, யாரும் அவரின் நண்பன் அல்ல. ஆனால் தம்மிடம் சரணடைபவனிடம் அவர் விசேஷ சார்புடையவராய் இருக்கிறார். பிரபுவின் அருளால் அவரிடம் சரணடைந்து பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து வெளிவரலாம். இல்லாவிடில் ஒருவன் மேலும் பிறவிகளை எடுத்து முக்தி பெறுவதற்கு மற்ற வழிகளில் பலமுறை முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதவி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பாகவதத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? non-devotees neglect the transcendental loving service of the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. non-devotees அப்படின்றவங்க யாரெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரலையோ, பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கலையோ, பக்தி சேவை ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, சந்தோஷமா செய்யறது இல்லைங்களா? நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம சேவை செய்யறோம். அது ரொம்ப ஆசையா, அது எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு நமக்கு. அதனால நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது, அது ரொம்ப விருப்பத்தோடு நம்ம செய்வோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்ப அந்த கிரந்தங்கள்லாம் வாசிச்சு இந்த பரம்பரையில நம்மளுக்கு சரியான மார்க்கத்துல நம்மளுக்கு கைட் பண்ணதுனால அதோட இனிமை என்ன, அதோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. ஆனா இப்ப non-devotees இன்னும் அந்த மார்க்கத்துக்கு வராம சிரமப்படுறவங்களுக்கு என்ன என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல அவங்களுக்கு அந்த விருப்பம்ன்றது இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கு? பியூரா இல்ல, இன்னும் கண்டாமினேட்டடா இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப அவங்களும் வந்துட்டு நல்ல பானஃபைடு பரம்பரால, நல்ல குருவோட கைடன்ஸ்ல, சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு இவங்களோட கைடன்ஸ்ல இப்ப கிரந்தத்தை சரியான முறையில புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றதுன்றது நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது அப்படின்றது நல்லபடியா தெரிஞ்சு அந்த சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அந்த 5 ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்துல, வாத்சல்யமோ, மாதுரியமோ, சாக்கிய ரசமோ, தாசி ரசமோ, சாந்த ரசமோ, இந்த 5 வகையில ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப இனிமையா, ரொம்ப என்ன சொல்றது, அதை வந்து ரொம்ப சுக்கிருத்தியா எடுத்து நம்ம அதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இன்டெலிஜென்ஸ் பியூர் ஆகுது. யார் மூலியமா? போனஃபைடு பரம்பரா மூலியமா, குரு ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா. ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகாம நம்மளோட நித்தியமான பொசிஷன் என்ன அப்படின்றது தெரியாம இருக்கிற இப்ப non-devotees எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னும் தெளிவடையாம இம்பியூரா இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? ஃபால் டவுன். இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த முக்திக்கான மார்க்கத்துக்கு அவங்கள கொண்டு வர முடியாம சிரமப்பட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ த லிவிங் என்டிட்டி மஸ்ட் ஹேவ் சம் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது மாதிரி நம்மளால செயல் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. ஒரு நாளைக்கு நம்ம நிறைய செயல் பண்றோம். ஆனா அந்த செயல் எப்படிப்பட்ட செயலா இருக்கணும்? பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயலா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கணும்? அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? நம்ம கர்ம பந்தத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். பகவான் ஏன் எனக்கு பக்தி பண்ணு, எனக்கு சேவை பண்ணுன்னு சொல்றாங்க? அவங்க நன்மைக்கா? இல்ல, இந்த மாதிரி நீ பண்ணலன்னா உனக்கு கர்ம பலன் வந்துடும், அதனால நீ பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்க வேண்டியிருக்கும், அதனால எனக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடு அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க பகவத்கீதையில இருந்தே. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லிவிங் என்டிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்ப நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, டிரான்சென்டென்டல் சர்வீஸ், பகவானுக்கான செயலா இருக்கணும். சாண்டிங் பண்றது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, சரிங்களா? நம்ம நிறைய பேருக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸை கொண்டு போய் சேர்க்கறது, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்யணும்? ரொம்ப ஆனந்தத்தோட இனிமையா அதை நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சந்தோஷம், சரிங்களா? நம்ம சரியான மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கோம். He must fall down to the material activities. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க? இந்த ஜட உலக அதாவது டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் பகவானுக்கு செய்யாம இருக்கிறவங்க மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. தனக்கு விருப்பமான, அதாவது ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், அதுதான். அதுல எதுவுமே பகவான் இருக்க மாட்டாங்க. பக்தி மார்க்கம் இருக்காது, பக்தி சேவை இருக்காது. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்ட்டு அதர்மமான செயல்களில் ஈடுபட்டுடுறாங்க பொதுவா இல்லைங்களா? தான் நல்லா இருக்கணும், பாதுகாப்பா இருக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணிடுறாங்க? நிறைய அது மாதிரி தனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சந்தோஷத்துல அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் வருது இல்லையா? அப்ப எல்லாமே என்ன ஆயிடுது? அதர்மமான செயல்களையும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அதே மாதிரி மேட்டிங், இந்த 4 விஷயத்திலையும் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அவங்களோட செயல்கள்லாம் இதுவே சரீரமே பிரதானமா வச்சு நல்ல உறக்கம், நல்ல தூக்கம், அப்புறம் மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், பாதுகாப்பு, இதுலயே அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? ஃபால் டவுன் ஏற்படுது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. ஏன்னா அதெல்லாம் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைங்களா? ஒண்ணு நம்மளுக்கு கர்மபந்தத்தை கொடுக்கும், பாப செயல் செஞ்சோம்னா அந்த பாப செயலி வர நம்ம அனுபவிக்கணும் அதோட பலனை. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன் ஏற்படுது. அப்ப as soon as one fall down to material activity,
அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது. அவங்க கர்மத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பு கிடைக்குது. ஆனா மறுபடியும் அந்த பிறவில மறுபடியும் கர்மத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க. மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க? பிறப்பு கிடைக்குது. மறுபடியும் அந்த இதுலயும் செயல்கள் செஞ்சு அவங்க மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க? கர்மத்தை ஏத்துக்கிறாங்க. இப்படி அவங்களோட லைஃப் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அப்ப இங்க கபிலர் என்ன சொல்றாங்க? வித்தவுட் மை மர்சி, பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. சரிங்களா? the lord is stated here to be பகவான் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவான்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? யாருக்கிட்ட ஃபுல் ஆப்பலன்சஸ் இருக்கும். அதான் அந்த 6 ஆப்பலன்சஸ். நேம், ஃபேம், இது பியூட்டி, டினோன்சியேஷன், நாலேஜ், ஸ்ட்ரென்த், இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்பலன்சஸும் முழுமையா உள்ளவங்க தான் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அண்ட் இஸ் therefore perfectly competent to deliver one from the cycle of birth and death. அப்ப இப்படிப்பட்ட பகவானோட அனுகிரகத்தால மட்டும்தான் ஒரு ஆத்மாவால என்ன பண்ண முடியும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர முடியும். ஏன்னா பகவான் தான் பிரதானம், சுப்ரீம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? ரொம்ப பார்ஷியலா இருப்பாங்களா? அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ஒரு குறையும் இருக்காது. அவங்களோட குணம்லாம் அலாதி இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய பாகவதத்துல பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம். பகவானோட குணம் ரொம்ப உயர்ந்தது. யார் மேலேயும் துவேஷம் கிடையாது, பொறாமை கிடையாது, எல்லாருக்கிட்டையும் சரிசமமா இருக்காங்க. நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சமோகம் சர்வபூதேஷு அப்படின்ட்டு 9.29 ஸ்லோகம் 9th சாப்டர்ல லார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன், நோ ஒன் இஸ் ஹிஸ் எனிமி அண்ட் நோ ஒன் இஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாருக்கிட்டையும் சமமா இருப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, தன்கிட்ட சரணாகதி பண்ண பக்தர்கள் கிட்ட அவங்களுக்கு கருணை அதிகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸ் இதுலயும் பார்க்கறோம். பிரகலாத் மகாராஜரை காப்பாத்துனாங்க. அர்ஜுனர் பாண்டவர்களை, குந்தி மகாராணிய, திரௌபதி அம்மாவெல்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க. கஜேந்திரனை பாதுகாக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இப்படி யாரெல்லாம் தன்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்களோ அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த கருணைன்றது என்ன? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து அப்படிப்பட்ட தன்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்ச பக்தர்களை அவங்க மீட் எடுக்கிறாங்க. அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்க? தன்கிட்ட சரணாகதி பண்ணவங்க கிட்ட ரொம்ப காஸ்ட்லெஸ் மர்சியோட இருக்காங்க. ஏன் காஸ்ட்லெஸ் மர்சின்னா, நம்மளை வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுவிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமம். அது பகவானால மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா நிறைய பிறவிகளை நிறைய தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? பாபம் பண்ணிடுறோம். அப்படி நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கண்டாமினேட்டடா இருக்கிற சோலை சரண்டர் அப்படின்ற அந்த ஒரு மார்க்கத்தினால நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது பகவான் என்ன பண்றாங்க? எந்த ஒரு தவறு, கஷ்டம், இந்த விஷயங்கள் எதையுமே அவங்க வந்து பார்க்காம அப்படிப்பட்ட சரண்டர்டு சோலை என்ன பண்றாங்க? விடுவிக்கிறாங்க. அந்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சி பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ யாரு சரணாகதி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்றாங்க? காஸ்ட்லெஸ் மர்சி கொடுக்குறாங்க. பை த கிரேஸ் ஆஃப் த லார்ட், சிம்பிளி பை சரண்டரிங் அப் unto him one can get out of this cycle of birth and death. அப்ப இப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆசையோட பக்தி சேவை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். he may go on in many. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பேராகிராஃப் இந்த பேராகிராஃப் சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது நாம் மந்தமாகவும் அறிவில்லாமலும் இருப்பதால் பயம் என்றால் என்ன, தீவிரம் என்றால் என்ன என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம். தீவிரம் என்ற சொல் மிகவும் பயங்கரமானது என்றும், பயம் என்ற சொல் மிகவும் பயம் தருவது என்றும் பொருள்படும். நாம் மிகவும் பயங்கரமான பயத்தின் பிடியில் சிக்கியிருக்கிறோம். ஆனால் மாயையின் மந்திரத்தில் கட்டுண்டு மந்த புத்தியுடன் கவலைப்படாமல் இருக்கிறோம். மரண நேரத்தில் பல இன்னல்கள் நேர்கின்றன. அப்போது பயம் நம்மை பிடிக்கிறது. சில சமயம் மரண நேரத்தில் ஒருவன் நினைவிழந்து ஆழ்ந்த மயக்க நிலையில் இருக்கிறான். அப்போது அவன் எத்தகைய பயங்கர சோதனையை அனுபவிக்கின்றான் என்பதை நாம் அறியோம். அவன் பலவிதமான சொப்பனங்களை கண்டு கொண்டிருப்பான் அல்லது அழுது கொண்டிருப்பான். நடப்பதை அவனால் எடுத்து கூற முடியாது. முக்கியமாக பாவிகள் அப்படித்தான் மடிவார்கள். மரணத்திற்கு பின் ஒருவன் மற்றொரு தாயின் கருவில் புக வேண்டும். இதுவும் ஒரு பயம் தரும் நிலையே. அவன் மலமும் மூத்திரமும் நிறைந்த ஒரு பையனுள் அடைக்கப்பட்டு அந்த காற்று புகாத பையில் 9 மாதங்கள் தங்க வேண்டும். இது ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே இப்போ யாரு பக்தியில இல்லையோ, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்னா பயம்.
அப்புறம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ஃபியர்டா இருப்பாங்க. டெரிபிள் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, வாழ்க்கையில வர கஷ்டங்கள்லாம் அவங்கள ரொம்ப பாதிக்கும். சரிங்களா? அந்த மாரி அவங்களோட நிலை இருக்கும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். யார்ல வந்து டல், ஃபூலிஷ் அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாத சமயத்துல நம்ம ரொம்ப வீக்கா இருப்போம். ஆனா அது அவங்களுக்கு புரியாது. தனக்கு எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்குன்னு நெனச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும்போது, அவங்களால அத வந்து நல்லபடியா எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம மனதைரியத்தோட இருக்கிறோம் அப்படின்னாலே, ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம கரெக்ட்டா இருந்தோம்னாலே நம்மளுக்கு அந்த பயம்ன்றதே இல்லாம இருக்கும். அப்போ மெட்டீரியல் உள்ளவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும்போது கரெக்டா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு கஷ்டம்னு வரும்போது என்ன ஆயிடுவாங்க? அந்த அத எதிர்கொள்ற அந்த ஒரு இது ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம சிரமப்படுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில பயம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நெறைய இருக்கும். யாருக்கு? பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாம உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். வி ஆர் என்டாங்கிள்ட் பை எ வெரி டெரிபிள் ஃபியர். சரிங்களா? பட் வி ஹேவ் பிகம் சோ டல் டியூ டு தி ஸ்பெல் ஆஃப் மாயா. அப்ப நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல மாயா சக்தியோட அந்த முக்குணங்கள் அதோட தாக்கத்துல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம வந்துட்டு இந்த பயம் இதோட தான் நம்ம இருப்போம். பதம் பதம் எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ஏன்னா அன்சர்டனிட்டி இருக்கு இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும். அதனால நம்மளுக்கு பயம்ன்றது இருக்கும். அதே மாரி டைம் ஆஃப் டெத் அதுவுமே நெறைய நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, பக்தியில இல்லாதவங்களுக்கு இறப்பு அப்படின்னாலே ரொம்ப பயப்படுவாங்க. இல்லைங்களா? அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பயத்த குடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அ ஃப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரொம்ப கோமா ஸ்டேஜ்ல உள்ளவங்க, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பிரபுபாதா வந்து அதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிளா குடுக்குறாங்க. அவங்களுக்குலாம் என்னன்னா கோமா ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. ஆனா, அந்த மரண நேரத்துல அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தாக்கங்கள். ஏன்னா, அவங்களுக்கு இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி இதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா? ஸோ, அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, நெறைய அந்த வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்கள், அந்த இறப்பு எதிர்நோக்குற அந்த இறப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பயத்த அவங்களுக்கு குடுக்கும் அப்படின்றது. ஆனா, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது அத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அது தனியா அவங்க அதுல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அத வந்து என்ன சொல்றாங்க இங்க அப்படின்னா, "ஹூ ஆர் வெரி சின்ஃபுல் எஸ்பெஷலி டை இன் தட் வே" அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி சிரமத்தோட அவங்க வந்துட்டு போராடி, டெரிபிள் ஃபியர் இதோட போராடி, அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு லிபரேஷன்றது இல்ல. மறுபடியும் இன்னொரு அம்மாவோட கருப்பையில அவங்க போறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப அதுவும் என்ன ஆகுது? ரொம்ப சிறந்தது கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பாகவதத்துல 3வது காண்டத்துல இருக்கு. அந்த குழந்தை கருவுல உள்ள குழந்தையோட பிரேயர்ஸ்ன்றத பார்க்குறோம். அப்ப அதுலயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சிரமம் தான் படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா இதெல்லாமே பேக் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஸ்டூல் அண்ட் யூரின் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த கருப்பையும் ரொம்ப ஏர்டைட் பேக் ஆட்டம் இருக்கும். நல்ல இறுக்கமா, இருட்டா இருக்கிற சாக்கு பை மாரி இருக்கும். அதுலயும் ஸ்டூல்ஸ், யூரின்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பூச்சிகள் அதெல்லாம இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம வந்து சிசுவ என்ன பண்ணும்? கடிக்கும். ஸோ அந்த வகையில அதுவும் சிரமமானது. ஸோ யார் பக்தியில இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதே மாரி அவங்க ஆ நெறைய அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுல வந்து அவங்க நிலைப்பட்டு ரொம்ப சிரமத்துல இருப்பாங்கன்றது இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஒரு பயங்கரமான நிலை. ஆனால் அதை நாம் முற்றிலும் மறந்து விட்டோம். எனவே நாம் உண்மையான தொல்லை ஜன்ம, மிருத்யு, பிரபு, இறப்பு என்று கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். உயிர்வாழி கர்ப்ப பையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போது கடவுளிடம் என்னை இந்த பயங்கர நிலையிலிருந்து விடுவியும். அவ்வாறு விடுவித்தால் உம்மை நான் வழிபடுவேன் என்று பிரார்த்திக்கிறான். இறுதியில் 9 மாதங்களுக்கு பிறகு உயிர்வாழி கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவருகிறான். அதன் பின் இந்த கிரகத்தில் புதிய சூழ்நிலையில் பழகுவதற்கு பல தொல்லைகளை சந்திக்கிறான். சிசுவாக அவன் அழுது கொண்டே இருக்கிறான். அவன் தன் தாயின் கருணையை முற்றிலும் நம்பியிருக்கிறான். சில வேளைகளில் குழந்தைக்கு என்ன வேண்டும் என்பது தாய்க்கு புரிவது இல்லை. குழந்தையை எறும்பு கடித்திருக்கலாம். ஆனால் தாய் அதற்கு பசிக்கிறது என்று நினைக்கிறாள். மூட்டைப்பூச்சி, புழுக்கள், கொசு, மலம், மூத்திரம் என்று பல உபாதைகள் அந்த புதிய உடலை தாக்குகின்றன. இவை மும்முனை துயரங்கள். ஆனாலும் நாம் மிகவும் முன்னேறி இருப்பதாக எண்ணுகிறோம். கணத்துக்கு கணம் நாம் பல தாக்குதல்களுக்கு ஆளாகிறோம். எனினும் மக்கள் பிறப்பு, முதுமை, நோய், மரணம் ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்ளாமல் கண்ணை மூடிக்கொள்கிறார்கள். நாத்திகர்கள் இத்துயரங்களை மறக்க விரும்புகிறார்கள். எனவே மரணத்திற்கு பின் வாழ்வு இல்லை என்று எண்ணுவதை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். இவர்கள் எதிரி வரும்போது மண்ணில் தலையை புதைத்துக் கொள்ளும் தீக்கோழியை போன்றவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ
பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாதவங்க எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த பயம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும். கருப்பையில அந்த இறப்பு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். அதுவும் கோமா ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும். மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும். சோல் எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில அவங்களுக்கு அந்த மரணமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அவங்க இன்னொரு உடலை அடைஞ்சு அதுலயும் சிரமப்படுறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பகவத்கீதையிலையும் போட உபதேசம் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா. பகவான் கொடுத்திருக்காங்க, என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 13.9 ஸ்லோகத்துல ஜென்ம மிருத்யு இந்த 4 கஷ்டங்களும் இருக்கு. அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆத்மாக்கள் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல ஃபேஸ் பண்றதை பாக்குறோம். இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் பேக்ட் இன் த womb. அதே மாதிரி அம்மாவோட கருப்பையில இருக்கும்போது சிசு எப்படி இருக்கும், கை கூப்பிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரிபிள் சுச்சுவேஷன் எனக்கு இனிமே வேணவே வேண்டாம், நான் வந்து இதுல இருந்து வெளிவரணும், நான் வந்து உங்களை பக்தி பண்ணி இந்த பிறவியோட நான் என்னோட பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை முடிச்சிடணும் அப்படின்றது அதோட பிரார்த்தனையா இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளவு சிரமத்தை அனுபவிச்சாச்சு இல்லைங்களா. ஸோ அதனால இருக்கும். ஆனா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, மறுபடியும் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அந்த கர்ம பலன், ஆசை, அந்த விஷயங்கள் தாக்கத்தினால, மாயையோட தாக்கத்தினால தன்னோட வாழ்க்கையை அந்த சிசு எடுத்துக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ ஃபைனலி ஆஃப்டர் 9 months the living entity emerges from the womb and he has also undergo many troubles. அதே மாதிரி குழந்தைய பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அம்மா கிட்ட தான் கம்ப்ளீட்டா டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அம்மாவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இதுதான் இங்க பிரபுபத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. குழந்தை அழும், ஆனா அது எதுக்காக அழுது அப்படின்றது சரியா புரியாது. ஏதாவது பூச்சி கடிச்சிருக்கா என்னன்னு தெரியாது, பசினால அழுதான்னு தெரியாது. ஆனா அது அழுகையை நிறுத்தணும் அப்படின்றனால ஏதோ வகையில் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, முயற்சி பண்ணுவாங்க. பசிக்குது நினைச்சு அதுக்கு பால் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு அதுக்கு வேற ஏதாவது தாலாட்டு பாடுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா எந்த இடத்துல எறும்பு கடிச்சதுன்றது குழந்தையால சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்பயும் அது என்ன ஆகுது, சேலஞ்சிங், அந்த சிரமத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் நமக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலையும், குழந்தையா இருக்கும்போது மட்டும் இல்ல, எப்பயுமே நமக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு, சிரமங்கள் இருக்கு வாழ்க்கையில இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இதெல்லாமே இருக்கு வாழ்க்கையில, பிறப்பு இருக்கு, முதுமை, நோய், டெத். ஆனா இது எதையுமே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கவனிக்கிறது இல்ல. இந்த சிரமங்களை சும்மா இந்த பணம் இல்ல வந்துட்டு நம்ம அடைய வேண்டிய வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய நிலையை நம்ம இன்னும் அடையல, அதுக்குதான் நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு என்டிவர் பண்ணுமே தவிர, இந்த நிரந்தரமான சிரமத்துக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம, சரி அது எல்லாருக்கும் வருது நமக்கும் வருது அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ப்ரேயர் பண்ணிருக்கிறோம், ஊம்புல இருக்கும்போது, எனக்கு வந்து ப்ளீஸ் ரிலீவ் மீ ஃப்ரம் திஸ் ஹாரிபிள் கண்டிஷன். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கே, அது ரொம்ப சிரமமானது, ஹாரிபிள். இஃப் யூ ரிலீவ் மீ ஐ ஷால் வர்ஷிப் யூ. நான் உங்களை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், இதுலேருந்து எப்படியாவது விடுவிச்சிருங்க அப்படின்னு தான் வேண்டுறோம். ஆனா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், பணம் வேணும், பேர் புகழ் வேணும், இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் தான் ரொம்ப என்டிவர் பண்றோமே தவிர, இந்த சிரமம் ஹாரிபிள் கண்டிஷனை நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்காம இருந்துடுறோம். அப்ப என்னன்னா, இப்போ ஏத்திஸ்ட் இவங்க நம்பிக்கை, கடவுள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா, இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு அதை பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துருவாங்க. அதுதான் எப்படி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த நெருப்பு கோழில என்ன பண்ணும், வந்து தலையை வந்து என்ன பண்ணிடும், கிரவுண்டுக்குள்ளார வச்சுக்கும் இல்லையா. அது வந்து தலையை வந்து பூமிக்குள்ள கொண்டு போய்க்கும் எனிமிலாம் பார்க்கும்போது. அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அதை ரொம்ப கவனம் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியில வரணுன்ற அந்த முயற்சி இல்லாம அதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து கிளாஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு வேற கிளாஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்களா, சரி அப்ப இன்னொரு 2 பேராகிராஃப் பார்க்கலாங்களா? என்னோட இல்லையா மாதாஜி இன்னைக்கு பக்தி ரசாம்தர் சிங் சாட்டர்டே என்னோட புதன்கிழமை முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. சங்கீத அப்படியா? மாதாஜி சரி சரி, ஆமா ஆமா, சங்கீத நம்ம மாதாஜி அப்ப மாதாஜி சாட்டர்டே எடுக்கிறது இல்ல. நம்ம மாதாஜி Yes, yes, மண்டே மாதாஜி. எடுத்தாங்க, இவங்க வெனஸ்டே எடுத்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கா? Okay, இன்னைக்கு okay. இன்னைக்கு சரி, இருக்கிறது ஒரு பேராகிராஃப் இன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி, இது முடிஞ்சிருச்சு, பாகவதம் already இதான் முடிஞ்சிருச்சு. போயிருக்கு மாதாஜி. அவங்க காலை வேளையில பாகவதம் படிக்கிறோம்ல, அதுலயும் இந்த கபிலரோட இதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க.
சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பேரலா போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஆமா எல்லாத்தையும் பேரலா பார்த்துடலாமா? போகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் பார்த்துடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஓகே ஓகே. மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி அப்படி ஓகே நான் மாதாஜி. வாசிங்க, யாரு வாசிக்கலைன்னா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாரும் புக் வச்சிடலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்களும் நான் ஜானகிராமன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ப்பத்தில் இருக்கும் உயிர்வாழி கிருஷ்ணரை வழிபடுவதாக வாக்களித்தாலும் தன் வாக்கை காப்பாற்றுவது இல்லை. அவன் பிறந்து வளர்ந்ததும் வங்கியில் ஒரு கணிசமான ரொக்கம், மனைவி, குழந்தை ஆகியவற்றை அடைய துவங்குகிறான். அதன் பின் அவன் தன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டன, இனி மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்று எண்ணுகிறான். உண்மையில் அவன் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படவில்லை. அவனுக்கு சில தற்காலிக வசதிகள் இருக்கலாம். கிலோமீட்டர் போய் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் பிரதானமான பிரச்சனை இன்னும் உள்ளது. ஒவ்வொரு கணமும் மக்கள் மடிந்து யமராஜனிடம் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். உயிரோடு இருப்பவர்கள் நாம் மடிவது இல்லை என எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தம் நண்பர்கள் மடிவதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். ஆனால் தாம் நித்தியமானவர்கள் என்று எப்படியோ எண்ணுகிறார்கள். இது உலகத்தில் மிக ஆச்சரியமான ஒன்று என யுதிஷ்டிர மகாராஜா கூறினார். எல்லாரும் மடிந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் தாம் மடிவதில்லை என எண்ணுகிறார்கள். அடுத்தது போதுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த ஸ்லோகம். அஹானி அஹானி பூத்தானி அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோங்களா? யக்ஷபர்ஷனம் அப்படின்றது மகாபாரதத்துல வரும். அதுல யக்ஷராஜர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. அப்ப மகாராஜர் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த செக்மெண்ட்ல தான் இந்த அகானி அகானி சர்வபூதானம் அதுவும் வரும். அந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்துல இருக்கு. அதுல என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, அந்த இறப்புன்றதை நம்மளை சுத்தி நடக்கிறத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? யாராவது இறந்தா கூட நம்ம போவோம், சுத்தி யாராவது உயிர் விட்டாலும் நம்ம போவோம், போயிட்டு கண்டோலன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். இவ்வளவு தூரம் எண்டிவர் பண்ணாங்க, வாழ்க்கையில சிரமப்பட்டாங்க, சந்தோஷமா இருந்தாங்க, ஆனா எதுவுமே இல்லாம கடைசியில் இப்ப போயாச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற நிலையும் நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் வீட்டுக்கு வருவோம். வந்து குளிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, அதோட அந்த இதுவும் போயிடும், அந்த எண்ணமும் போயிடும். மறுபடியும் அடுத்த நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ணணும், இதை அச்சீவ் நமக்கு பண்ணணும். அதுதாங்கிறது வராது. ஆமா, நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இழப்பு வருது அப்படின்றது தெரியாம மறந்துட்டு மறுபடியும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை இருக்கு, அதை சரி பண்ணணும், இதை சரி பண்ணணும், இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும், இதை அடையணும் அப்படின்றதுல மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், என்கேஜ் பண்ணிடுவோம். இததான் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. சுத்தி வந்துட்டு எல்லா உயிர்களும் வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். பார்த்த அந்த நிலையிலையும் எவ்வளவோ அதாவது சொல்லுவாங்க, நமக்கு வந்து ரினௌன்சியேஷன் வந்து எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னா, அதான் இந்த ஜட உலகத்துல பற்றுதல் இல்லாத நிலை எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னா, ஏதாவது இந்த மாதிரி இறப்பு அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்படும். என்ன இவங்க இவ்வளவு வாழ்க்கையில இருந்தாங்க, ஆனா கடைசியில எதோடையும் சம்மந்தம் இல்லாம போயாச்சு அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அப்ப வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா அப்படின்னு ஒரு இது. அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ரொம்ப வலி வேதனையோட நோய் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வலி வேதனையே நமக்கு வாழ்க்கையில ஒரு விரக்தியை கொடுத்துரும். அதுல ஒண்ணுமே இல்லை இந்த வாழ்க்கையில மாதிரி ஏற்படும். ஆனா அதே நோய்க்கு நம்ம மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம ஹெல்தி ஆனவனே மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்தை வாழறத விருப்பப்பட்டு வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ அப்போ ஒரு நோய் வந்தாலும் நமக்கு வந்து விரக்தின்றது ஏற்படும். இன்னொரு சமயம் எப்ப ஏற்படும் விரக்தி அப்படின்னா, இந்த 2 விரக்தியும் நல்லா இருக்காது. ஒரு இறப்புக்கு போயிட்டோ இல்ல ஒரு நோய் வந்து விரக்தி வர்றதுன்றது நமக்கு ஒரு பிளசன்ட் அந்த ஒரு இது இருக்காது. ஆனா இன்னொரு விரக்தி நமக்கு ஏற்படும் இந்த ஜட உலகத்துல எப்பன்னா சாது சங்கத்துல. இது நேத்திக்கு ஒரு லெக்சர்ல கேட்டேன், ஒரு பிரபுஜி சொன்னாங்க. சாது சங்கத்துல நம்ம விரக்தி ஏற்படும். எப்படி அப்படின்னா, சாது சங்கத்துல இல்ல, சாது சங்கத்துல இருக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நமக்கு விரக்தி ஏற்படும். மூணு இடத்துல நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும். ஒண்ணு ஏதாவது ஒரு டெத் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, இன்னொன்னு நமக்கு நோய் ஏதாவது ரொம்ப சிவியரா வந்துருச்சு அப்படின்னா, இன்னொன்னு சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஜட உலகத்துல நம்மள விலக்கிப்போம். அதுல நம்ம ரினவுன்ஸ்டா இருப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு மார்னிங் கிளாஸ் 4 மணிக்கு நம்ம கோயில்ல போறோம் அப்படின்னா இஷ்கான்ல 9 மணி வரைக்கும் பாகதம் கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் இந்த ஜட உலகத்தை பத்தி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப பக்கத்துலயே இஸ்கான் கோயில் இருக்கு, இல்லைன்னா இப்ப ஆன்லைன்ல கூட மேங்களூர் இஸ்கான்ல நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம். அப்போ 4:30க்கு அந்த மாதிரி நம்ம லாகின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இல்ல கோயிலுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா
பொதுவா கோயிலுக்கு போறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஜட உலகத்துல உள்ளவங்க ஒரு 10 நிமிஷம் வேலை தான். உள்ளார போவோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவர்களை வழிபடும்போது உள்ளார போவோம், கையெடுத்து அப்படியே கும்பிடுவோம், தீபார்த்தனை பார்ப்போம், அப்புறம் அப்படியே கோயில வலம் வருவோம், அப்புறம் உண்டியல்ல காசு போட்டு விழுந்து கும்பிட்டு வந்துருவோம். இவ்வளவுதான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா இஸ்கான்ல நம்ம வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு வந்து கோயிலுக்குள்ளார போனோம்னா காலையில மங்களாரத்தி, அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம துளசி ஆரத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்டிங் செஷன், பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது மணி 3 அதாவது 3 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆயிடும் இல்லையா? 3-4 ஹவர்ஸ் ஆயிடும். அது வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஏற்படாது? ஐயோ நம்ம காஃபி குடிக்கலையே அப்படின்ற எண்ணம் வராது. வீட்ல ஏதாவது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை ஏதாவது இருக்கா என்ன? ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு இந்த நாள் இந்த வேலை பெண்டிங் இருக்கு. எதை பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். முழுக்க என்ன பண்ணிருப்போம்? கோயில்லயே நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டயே நம்ம சாது சங்கத்திலேயே நம்ம இருக்கும்போது இந்த ஜட உலக விஷயத்துல நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரினவுன்ஸ்டா இருப்போம். இது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்றதும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஜட உலக விஷயங்களை நம்மள என்ன பண்றோம்? நம்ம விலக்கி வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில சாது சங்கமும் நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல டிட்டாச்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தும். சோ அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து டிட்டாச்சா இருக்கணும். ஏன்னா யுதிஷ்டர் மகாராஜர் அதுதான் சொல்றாங்க. நிறைய இறப்புகளை பாக்குறோம், ஆனாலும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் மறுபடியும் நமக்கு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல தனக்கு அந்த மரணம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வாழ்க்கைய திரும்ப வாழ்றாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம பிரதானமா பாக்குறது. ஏன்னா நம்ம ஊம்ல இருக்கும்போது அம்மாவோட கருப்பையில இருக்கும்போது கிருஷ்ணா பகவான்கிட்ட சொல்றோம், கை கூப்பி குழந்தையா இருக்கும்போது வேண்டிக்கிறோம், எனக்கு வந்து இந்த கஷ்டம் இந்த ஹாரிபிள் சுச்சுவேஷன் வேண்டாம், என்னை எப்படியாவது இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துருங்க, நான் உங்களை ஒர்க்ஷிப் பண்றேன் அப்படின்றத சொல்றோம். ஆனா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடுறோம்? இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்களுக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணுல தெரியல. பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதெல்லாம் தெரியல. மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுறோம்? பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கா, ஒய்ஃப் குழந்தைங்க எல்லாம் கரெக்டா அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் இருக்கா லைஃப்ல, அப்புறம் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுது, நம்ம ஹாப்பியா லைஃபை லீட் பண்றோமா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோட அப்படின்னு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறோம். ஆனா இதெல்லாம் நம்மளோட அந்த பிரதானமான பிரச்சனைக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குமான்னு கிடையாது இல்லையா? இதெல்லாம் டெம்பரரி ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்போ மெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் இன்னும் இருக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில அப்படின்றதான் பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்ம எப்ப என்ன பண்ணணும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். அததான் வந்துட்டு யுதிஷ்டர் மகாராஜரும் யக்ஷபர்ஷனத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இறப்புன்றத நமக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இதோட முடிச்சுக்கலாமா இன்னைக்கு கிளாஸ்? மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே மாதாஜி. पांचा कल्पद्रुपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा। இந்த ஜிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவானோட பேரும் நாமமும் புகழும் தான் நம்ம காப்பாத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே हरे கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी। டைம் போனதே தெரியல மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. थैंक यू कृष्ण माताजी। जानकी रमन प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। தண்டவத் பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேந்திர பிரபுஜி எல்லாருக்கும், அப்புறம் எல்லா மாதாஜிஸ்க்கும், மல்லிகா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, அனுஷ்யா மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி எல்லாருக்குமே, மாலதி மாதாஜி எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பகவான் கிரகத்துல பார்க்கலாம். யாரு பேரையும் விட்டு என்னோ சித்ரா மாதாஜி எல்லாருமே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி எல்லாரும் மாதாஜி எல்லாரும் சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்தாச்சு. சரி. ஹரே ஹரே பேர் என்ன? கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஹரே சந்தோஷமா கிருஷ்ணா இருக்கு. மாதாஜி. ஆஃப்டர் லாங் டைம், ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு உங்களை பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்எக்ஸ்பெக்டட் அன்பார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன்னால ஊருக்கு போற நிலைமை வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாரிணி மாதாஜி, என்னோட அந்த இது ஃபார்ம் கொடுக்க வேண்டியிருந்ததுல நீங்க சொல்லிருந்தீங்கல்ல, அதெல்லாம் பண்ணி திருப்பி தாரிணி மாதாஜி கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். அவங்க ஃபைனல் பண்ண போறாங்க. இப்போ வந்து மார்க் டெஸ்ட் ஒருத்தருக்கு நடந்திருக்கு. எனக்கு தான் முடியல, மத்த எல்லாருக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. அது திருப்பி கேட்க போறாங்க போல் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டுன்னு கேட்க போறாங்க போல் இருக்கு. நல்லது நல்லது. எங்களால முடிஞ்சதை சொல்றோம் மாதாஜி. தெரியல என்ன இனிஷியேஷனுக்கு என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண. நாலு பூரா கிளாஸ்லயே மாத்தி மாத்தி இருக்கோம். ஒன்னும் தனியா படிக்கிறதே இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி இதுவே வீட்டு வேலை கிளாஸ், வீட்டு வேலை கிளாஸ், இப்படிதான். தூக்கம் பயங்கரமா இருக்கு இப்போ கிளைமேட்னால.
ஹரே கிருஷ்ண. கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு ஐ மீன் எல்லா கிளாஸும் கரெக்டா ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணீங்கல்ல? மார்னிங் பாகவதத்துல இருந்து ஈவினிங் அது வரைக்கும். நேரமே இருக்கு. இப்ப நீங்க நடுவுல இப்ப 6ல இருந்து 7 இல்ல 6ல இருந்து 7 கோயிலுக்கு போக சொன்னாலும் நடுவுல போயிடுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் போறோம். அப்போ நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு இல்ல. போராதுக்கு இன்னைக்கு நாங்க அவுட்டர்லயும் கொஞ்சம் பாகவதம், பகவத்கீதை அதெல்லாமும் படிக்கிறோமே. நம்ம சங்கம் பண்ணிட்டு படிக்கிறோம். அதை வெறும் இதா படிக்கணும். அதாவது அதுல வந்து பாகவதம் எப்படி படிக்கணும், அவங்க ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கணும். முடிஞ்சா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி ஸ்லோகம் படிச்சுட்டே போகணும். அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் எல்லாம் சரியா வர்றதுக்காக. சரி மாதாஜி. ஆமா. கண்டிப்பா. ஆனா நீங்க Yes, எல்லாம் மாதாஜி. நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுனால தனியா படிக்கணும்ன்றதே கிடையாது. கிளாஸ்ல அட்டென்ட் அப்படி பண்ணதே நினைக்கிறீங்க. ஆனா நீங்க சட்டன்னு ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்டையில இருந்து வரலையே. அது குரு பிரணாமா, அது குரு வந்தனமா தெரியல. அதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி பண்றோம். அது கொஞ்சம் டெய்லி நம்ம சொல்லி சொல்லி பழகணும் மாதாஜி. நம்ம அப்படி இல்ல மாதாஜி, நீங்க இன்னைக்கு குரு வந்தனம் சொல்லிட்டு வேற படிச்சீங்க. நான் குரு பிரணாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நானு. அது குரு பிரணாம் வேற, குரு வந்தனம் வேற. அது ரெண்டும் மாத்திக்கணும். அது தெரியல எனக்கு. மாதாஜி குரு வந்தனம். அதாவது நீங்க வந்து இது சம்சார தாவா சொல்றீங்களா மாதாஜி? இல்ல அது குரு அஷ்டகம் மாதாஜி. குரு அஷ்டகம் அதை படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. குரு அஷ்டகம் படிக்க வச்சுட்டாங்க சம்சார தாவா படிச்சுட்டோம். பிரணாமம்ன்றது நம்ம இப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனியா வரும் மாதாஜி. இப்ப டெய்லி நீங்க சொல்றீங்க அது பிரணாமம். சொன்னாதான் நமக்கு புரியும். குரு வந்தனம் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடினாங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது குரு வந்தனம் பாடணும் மாதாஜி. குரு வந்தனம் அது வேற என்ன ஸ்டாண்ட்ஸ் பல என்ன அது முதல்ல ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ குரு அது சரண பத்மா. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா. ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா மாதாஜி. அது தெரியல. அது எங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு தெரியல, எழுதி வச்சிருக்கேன்னு தெரியல, பாக்கணும். அப்பப்ப சொல்லும்போது ஒரு பேப்பர்ல எழுதிடுறோம், அப்புறம் பேப்பர் இங்க அங்கேயும் வச்சிருக்கோம். ஓகே. அதுதான் மாதாஜி. என்னன்னா இப்ப எங்களுக்கு வந்து பிரணத்தின்னு சொல்லாம மங்களாச்சரன் சொல்லுவோம். அது மாதிரி இப்ப நீங்க வந்துட்டு குரு வந்தனம்ன்றீங்களா, அது வந்து நாங்க வந்து பிரபுபாத ஆரத்தின்னு சொல்லி நாங்க தினம் பண்ணுவோம். அது பிரபுபாதா ஆரத்தியா மாதாஜி? அது வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்க பிரபுபாத ஆரத்தின்னு தான் வந்து டைட்டில் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அது வந்து நாங்க வந்துட்டு தினம் வீக்லி ஒன்ஸ் ஹால் ப்ரோக்ராம்ல பண்ணுவாங்க. மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. வந்து குரு பிரணாம்ல வந்து 5வது சொல்லு அப்படின்னா 5வது எது மாதாஜி? குரு அஷ்டகத்துல கேக்குறீங்க? குரு பிரணாமா. அஞ்ஞானத்து மேராந்தசி ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? அது குரு இதுதானே வருது, ராதாகிருஷ்ணனோட இதுதானே வருது மாதாஜி. அதுல 5, 6ன்னு கேட்பாங்களா மாதாஜி? இதுல மாதாஜி எனக்கு நான் வந்து ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது குரு அஷ்டகம் சிஷ்டாஷ்டகத்துல தான் 5வது சொல்லுவேன். பதில் சொல்லட்டும், அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. இருங்க, கேள்விக்கு பதில் தெரியல இல்ல. என்னன்னா இப்ப மங்களாச்சரன் நீங்க சொல்றீங்க, அதுதான் குரு வந்தனம். சரி, ஓகே. மங்களாச்சரன் வந்துட்டு எனக்கு இங்க வந்துட்டு அது வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணல மாதாஜி. எனக்கு வந்து பிராக்டிஸ் கொடுத்தது என்னன்னா இது இருக்கு இல்லைங்களா, குரு அஷ்டகம். அது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலதான் வந்து உங்களை வந்து திடீர்னு 5th ஸ்டான்ஸா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு 8th சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனும் மஸ்ட். ஓகே. அது வந்து கண்டிப்பா கத்துக்கிட்டோம். அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா இது சொல்லணும். அதுவே சிக்ஷாஷ்டகம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து நீங்க அது படிச்சிட்டோம். அப்புறம் மங்களாச்சரன் வந்து அதாவது நீங்க குரு பிரணாமா சொல்றீங்களா, அதுல வந்து அந்த மாதிரி இந்த லைன் அப்படின்றது இல்ல. அவங்க ராதிகா மாதாஜி சும்மா மோக் இன்டர்வியூன்னு எங்களுக்கு வச்சாங்க. அதுல வந்து 5வது சொல்லுங்கன்னாங்க. 5வது எதுன்னு தெரியலனாலும் ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்குரு அத சொல்லிட்டேன் நானு. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு டவுட் சொல்றேன் மாதாஜி. அது வந்து டிபெண்ட்ஸ். இப்ப இன்டர்வியூ வந்துட்டு ஒருத்தவங்களே எடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ இப்ப எங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்றவங்க என்ன இன்டர்வியூ பண்றாங்களோ அதை எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. சோ அதன்படி நாங்க வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்க வந்து இன்டர்வியூ பண்ணோம். முன்னாடி வந்து யாத்ரா லீடருக்கு சொல்லிடுவாங்க, இவங்க இன்டர்வியூ பண்றாங்கன்னு அவங்க சொல்லிடுவாங்க, இது இந்த டாபிக்ல நீங்க வந்து கரெக்டா இருக்கணும்னுவாங்க. நாங்க அந்த டாபிக் வந்து நாங்க ரெடி பண்ணோம். அப்பதான் வந்து அந்த முக்கியமா வந்து இந்த பரம்பரை இருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி, அது வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பக்தி வினோத டாக்கூர் அவங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், அதாவது 5 பேர் ஜெகநாத் பாபாஜி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க ஆர்டர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஜெகநாத் பாபாஜியோடய அந்த ஹரிதாஸ்
தாக்கூர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா மாதாஜி? ஹரிதாஸ் பிரபு தாக்கூர் வராது மாதாஜி, இல்ல, அவங்களது வராது. ஹரிதாஸ் பிரபு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற சைத்தன்யர் அந்த மாதிரி மாதாஜி சொல்லட்டும் மாதாஜி. சரி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி தெரியல, நான் எனக்கு புரியல. சொல்லட்டுமா? இல்ல மாதாஜி, இப்ப ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களோ அதை நீங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இஸ்கான் பெங்களூர்ல என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நான் ரொம்ப இது வந்து நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணல. காரணம் என்னன்னா, இங்க வந்து எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணது வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஓகே. இன்டர்வியூரை பொறுத்து, அந்த யார் இன்டர்வியூ பண்றாங்களோ அவங்க வந்துட்டு முன்னே எங்களுக்கு இது எது கேட்பண்றது சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப நாங்க அதுல இருந்து வந்து பண்ணோம். ஆனா நான் ஜென்ரலா சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இஷ்கன் எல்லாமே ஒண்ணுதான், எதுவும் மாற்றம்லாம் இருக்காது. ஒரு சிலவங்க பகவத்கீதையில நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஒரு சிலவங்க பாகவத்துல கேட்பாங்க, ஒரு சிலவங்க நம்ம செய்யற அந்த டெய்லி சாதனால இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்டர்வியூர். சரிங்களா? சில இன்டர்வியூ வந்து சாதனாக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. அது எல்லாமே இருக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறது. கன்ஃபியூஸ் ஆக இருங்க வேண்டாம். மாதாஜி சொல்லட்டும் இந்த மாதாஜி. 2 மாசத்துல திருப்பி நாங்க எல்லாம் கிளியரா வச்சுக்கணுமே. 2 மாசம் தான் இருக்கு. மாதாஜி ஒண்ணுமே டென்ஷன் வேண்டாம், எல்லாமே நல்லபடியா, அதாவது எல்லாரும் ஜூன் ஜூலை 2 மாசம் தான். அதுக்குள்ள கிளாஸ் எல்லாமும் அட்டன் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாமும் படிச்சுக்கணும், மண்டல ஏத்திக்கணும். டெய்லி பாடுறோம். அந்த அஞ்ஞான திசுதானுஷ்ட சாமி கிட்ட பாடுறோம். சாமி கிட்ட பாடினா கூட அது லைன் பே இல்லையே. லைன் ஒரே ஆர்டரா வரல, முன்ன பின்ன வருது. வருது. சரி 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 சரிங்க மாதாஜி, நம்ம அதனாலதான் படிப்பு மாதாஜி. முடிஞ்சதை வந்துடும் சொல்லுங்க. மாதாஜி, வந்துரும். கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்களே வந்துரும். இப்ப நான் என்ன சம்சார தாவா ஒண்ணுதான் கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும். அதுதான் மாதாஜி மெயினா அதுதான் கேட்பாங்க. சம்சார தாவா Okay, குரு மாதாஜி. அஷ்டகத்துலன்னா அதுல இருந்து அது நல்லா படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. ஆனா அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்குமே மீனிங் படிச்சு வச்சுக்கணுமா மாதாஜி? ஆமா, அதுக்கு அந்த அந்த 8 பாட்டுக்குமே மீனிங் கண்டிப்பா அதுக்கு இல்ல. அது படிச்சுட்டோம். மத்த இந்த இதெல்லாம் குரு அஷ்டகம், குரு வந்தனம், குரு எல்லாம் பிரணாம், இது 3மே வித்தியாசமா இருக்கு. குரு பிரணாம் வேற, குரு அஷ்டகம் வேற, குரு வந்தனம் வேற. 3 தனித்தனியா இருக்கு. நான் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. ராதிகா மாதாஜி சொல்றது ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனா நான் வந்து ஜென்ரலா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது மட்டும் நான் ஒரு இது சொல்லிடுறேன், ஒரு லிஸ்ட் சொல்லிடுறேன். அஷ்டகம் கண்டிப்பா வாசிக்கணும், அது நல்லா தெரியணும். அதுக்கப்புறம் துளசி ஆரத்தி பிரணாமா தெரியணும். அப்புறம் துளசி ஆரத்தி நம்ம வந்து சுத்துறோம் இல்லைங்களா, யானிக்காடி சப்ப பண்ணி, அது அந்த மந்திரம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்ப ஒண்ணு குரு அஷ்டகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது துளசி ஆரத்தி, பிரணாம மந்திரத்துல இருந்து அந்த துளசியை சர்க்கம்புலேட் பண்றோம் இல்லையா, அதுவும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த இது நரசிம்ம ஆரத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சிவபத ஆரத்தி, ஓகே ஓகே. சிவபத ஆரத்தி நரசிம்ம ஆரத்திக்கு மீனிங் கேட்பாங்களோ? மெயினா மீனிங் வந்துட்டு குரு அஷ்டத்துக்கு தான். ஓகே ஓகே சரிங்களா? மாதாஜி. அது நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் வந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. இது அது பேர் என்ன, நரசிம்ம ஆரத்தி பாத்துட்டீங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபத ஆரத்தி, ஸ்ரீ குரு சரண பத்ம, அது பிரபுபத ஆரத்தி, அது பண்ணணும். இது 4ம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும், பார்க்காம தெரியும். பிரபுபாத ஆரத்தி. ஆமா, இதுதான் சாதனை. ஆக்சுவலா இத வந்து நம்ம வந்துட்டு இன்டர்வியூக்காக பண்றதுன்னு இல்ல, இத நீங்க தினமுமே வீட்ல வந்துட்டு பண்ணணும். ஆக்சுவலா ஐ மீன் இல்ல, ஓகே கோயில் மாதாஜி. லாகின் பண்ணி கோயில்ல அப்புறம் நீங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த தலகம் தினம் போட்டுக்கிட்டு நாங்க அது சொல்லிட்டே இருக்கோம் மாதாஜி. அது மாதாஜி. அது அப்புறம் சொல்லுங்க. திலக்கம் கண்டிப்பா சித்ரா வலது பக்கம் வயித்துல என்ன சொல்லுவீங்க அந்த நாம விடும்போது சென்னாங்கன்னாங்க நீங்க சொல்ல தெரியும் வாமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. அது ஆனா புரியுதா? ஜெனரலா ஆர்டர்ல சொல்ல தெரிஞ்சாலே போதும். வாமனா இடது பக்கம் மாதாஜி. இடது ஆமா, பக்கம் இடது தான் பக்கம் வாமனம். வாமனா, நமக்கு இடது பக்கம் வாமனா, இது வலது பக்கம் ஸ்ரீதரா அந்த மாதிரி. சரிங்க மாதாஜி. நான் என்ன அவங்க சொல்றேன்னா, சொல்றீங்க. அந்த தேங்க்யூ இது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திலக்கம் அது வந்துட்டு நீங்க கரெக்டா ஆர்டர்ல சொல்ல தெரியணும் மாதாஜி. அது எந்தெந்த இடத்துல வைப்போன்றது சொல்ல தெரியணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, பரம்பரையோட அந்த இது அதாவது ஷட்கோ சுவாமிகள் அவங்களோட பேர் தெரியணும். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களோட பேரு. அதுக்கப்புறம் பரம்பரையில ஜெகநாத் பாபாஜி அவங்களதுல இருந்து நம்ம குருவோட பேர் வரைக்கும் வரிசையா ஆர்டர்ல கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியணும். அதுக்கப்புறம் பகவத் 64 இருக்க மாதாஜி. அவ்வளவு 32. அவ்வளவு வேண்டாம், அவ்வளவு வேண்டாம். இந்த யுக அதாவது லாஸ்ட் 5 மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் பக்தி வினோத டாக்கூர், அதுக்கப்புறம் வந்து கௌரகிஷோர பாபாஜி, அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பக்தி வினோதம். அதுக்கப்புறம் சரி. பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு அப்புறம் 7 தலைமுறை 7 தலைமுறை கேட்பாங்க. அவ்வளவு அது வரைக்கும் கரெக்டா தெரியும். ஓகே சரிங்களா? மேடம். அது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையில இருந்து பாகவத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கேட்பாங்க. இப்ப பகவத்கீதையில என்னென்ன யோகா இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்னென்ன யோகா இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல தெரியணும். பக்தி யோகா, ஞான யோகா, கர்ம யோகா, அஷ்டாங்க யோகா,
அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். அதுல இன்டெப்த் ஏதாவது கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா நல்லபடியா சொல்றீங்க. ஏன்னா நிறைய பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, நிறைய பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க. அதனால ஈஸியா சொல்லிடலாம். திருப்பி ஒரு தடவை பகவத்கீதை கூட பாகவதத்துக்கு தெரியாது படிச்சாலும் மாதாஜி. அப்படிதான் மெயினா பாகவதத்துல தினம் ஹரே ஆமா, கிருஷ்ணா. தினம் படிப்போம். பாகவதத்துல என்ன கேட்பாங்க மாதாஜி? பாகவதத்துல பாகவத்துலயும் ஜென்ரல் மெத்தேஜ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து கேட்பாங்க. ஆனா எனக்கு நிறைய பாகவத்துல இருந்து கேட்கல, பகவத்கீதையில இருந்து நிறைய கேட்டாங்க. நான் இங்க நிறைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியா நான் சொல்லிட்டேன். பாகவத்துல கேட்டது எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. ஓகே. ஏதாவது ஸ்லோகங்களை சொல்லுவாங்க நாங்க லலிதா மாதாஜி. ஸ்லோகா தான் மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ தான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல சொல்லியிருக்காங்க. எனி ஒன் ஸ்லோகா. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல தான் கேட்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. அஃபென்சஸ் கேட்பாங்கல்ல தேங்க்யூ மாதாஜி? மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி 10 அஃபென்சஸ்ல ஏதாவது 3வது 4வது அப்படின்னு கேட்பாங்களோ? கேட்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா. மாதாஜி சொல்லணுமா மாதாஜி 10 offenses? இல்ல இல்ல மாதாஜி, ஆர்டர்ல சொல்லணும் இல்ல, மாத்தி சொல்லலாம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரிங்களா? மாதாஜி இந்த இன்டர்வியூ நமக்கு முதல் நாளே சொல்லிருவாங்களா, திடீர்னு கேட்பாங்களா மாதாஜி? முதல் நாளே சொல்லிடுவாங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். அவங்க அது சொல்லிடுவாங்களா மாதாஜி? அது அது ஓகே மாதாஜி. இல்லைன்னா திடீர்னு சொன்னா நாங்க ரெடியா இருக்க மாட்டோம் மாதாஜி. இல்ல அதுக்கு இல்ல இல்ல, முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி அன்னைக்கு எத்தனை பேர் அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்கன்றது லிஸ்ட்ல சொல்லிடுவாங்க. சோ அதனால நீங்க இப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி 2 டிவோட்டிஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்க அவங்க பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டுக்கலாம். இந்த இன்டர்வியூர் எதை ரொம்ப ஹைலைட் பண்றாங்க, பகவத்கீதையா பாகவதமா இல்லைன்னா சாதனாவா அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா அந்த கொஸ்டின் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. முதல் நாள் சொல்லிட்டேன் ஓகே தான் மாதாஜி. திடீர்னு சொல்லிடுவாங்க. கேட்டாங்க. ஒரு செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் கூப்பிடுவாங்க. அந்த செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா, முன்னாடியே இருந்தாங்கன்னா, அந்த இன்டர்வியூர் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றத கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, அவங்க கிட்டே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றது. ஆனா மெயின் தான் மாதாஜி. ஆனா ஒண்ணு, இன்டர்வியூக்காக நம்ம பண்றது இல்ல. நம்ம ஆமா மாதாஜி. நம்ம சாதனை வாழ்க்கைக்காக பண்றோம், பகவான் அடையிறதுக்கு மாதாஜி. ஆமா. இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்பயுமே தெரியணும். இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட மறக்க கூடாது. அத திலகம் எப்படி வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம 4 ஆரத்தி ரொம்ப முக்கியம். அந்த 4 ஆரத்தி தினம் அதை நம்ம கோயில் அட்டன் பண்ணணும், இல்ல நம்ம வீட்டுல செய்யணும் தினம். அதை நம்ம இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த இது அஃபென்சஸ், அந்த 10 அஃபென்சஸ், அப்புறம் இந்த விஷயங்கள் குரு பரம்பரா, துளசி பிரணாமா, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. எங்களுக்கு தைரியம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டீங்க. எங்களுக்கு ஹரே படிச்சா கூட கிருஷ்ணா என்னென்ன மாதாஜி. வரும் கேட்பாங்கங்கிறது ஒரு 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 ஐடியா கொடுத்தீங்க. நான் சொல்லட்டுமா? நீங்க இப்ப இந்த சத்சங்ல ஒரு 3 வருஷமா இருப்போமா எல்லாருமா? ஆமா மாதாஜி, 3 வருஷம் இருக்கும் கண்டிப்பா மாதாஜி. சொல்றேன். நீங்க எல்லாருமே இப்ப பிஹெச்டி அளவுக்கு ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு 5th கிரேட் அளவுல தான் கொஸ்டின் இருக்கும். கண்டிப்பா எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க. நீங்க வேணா இதை சொல்லுவீங்க பாருங்க. கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது எல்லாருமே சொல்லுவீங்க. ஏன்னா நம்மள அறியாம நிறைய கேட்டிருக்கோம். அது எல்லாமே மனசுல இருக்கும். அது அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா வெளியில வரும். சரிங்களா? நம்ம கொடுப்பாங்க. இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேனே, இப்ப பேசும்போது ஞாபகம் வந்தது. இன்டர்வியூக்கு தான் இன்னொரு கொஸ்டின். கோயில் வழிபாடு எப்படி? கோயில் வழிபாடு முறை மாதாஜி எப்படி? அது அதான் மாதாஜி. குருவோட ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதக குரு மகாராஜோட பிரணாம் மந்திரம் கண்டிப்பா தெரியணும். ஓகே மாதாஜி, அது படிச்சிருக்கோம் ஏன்னா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இது சொல்றோம் இல்லைங்களா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த சொல்லுவோம், பிரபுபாதா அது சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம குரு யார்கிட்ட தீட்சை எடுக்கிறோமோ அவங்களோட பிரணாம் மந்திரம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பாப்பா தேங்க்யூ மாதாஜி, அடுத்த கிளாஸ்ல கொஞ்சம் தைரியம் கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா நான் சொல்லிட்டேன் இல்ல, நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதனால கண்டிப்பா அது நீங்க எல்லாம் PH லெவல்ல இருக்கீங்க, ஈஸியா வந்துரும். இல்ல மாதாஜி. அது உங்களுக்கு தெரியாது மாதாஜி. எனக்கு பார்க்கும்போது நல்லா ரியலைஸ் பண்றேன். அதனால நீங்க ஹரே எல்லாம் கிருஷ்ணா. பகவான் மாதாஜி ஞாபக சக்தி கொடுக்கணும். அதுதான் அந்த நேரம். கொடுப்பாங்க மாதாஜி, கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு சிரமமான கொஸ்டின்ஸ் வராது. கண்டிப்பா ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அனுஷே மாதாஜி சொல்லுங்க.
அதைதான் படிக்கிறோம் மாதாஜி, மறந்து போகுது மாதாஜி. அது ஏஜோட இதுவோ என்னவோ தெரியல, மறந்து போகுது. மறக்காது ஞாபகத்துக்கு வரும் மாதாஜி. நம்ம தினம் அது சாதனை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஞாபகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால நீங்க தினம் வந்துட்டு அந்த ஆரத்தி சாங் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அப்படியே வாசிச்சு பழகிக்கோங்க, வந்துடும், ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். இப்ப நான் சொன்னது மட்டுமாவது அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேப்பர்ல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி, அதை வச்சு நீங்க வந்துட்டு வாசிச்சு பாருங்க, வந்துடும், ஞாபகத்துக்கு வரும். குரு பரம்பரையில ஒரு 5 பரம்பரை வரைக்கும், 5 பேர் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துளசி ஆரத்தி, இந்த ஆரத்தி எல்லாம், அதுக்கப்புறம் 10 அஃபென்சஸ், இதெல்லாம் குரு இவங்க தீக்ஷா குருவோட பிரணாம் மந்த்ரா, இதெல்லாம் தினம் கொஞ்சம் அப்படி சொல்லி பாருங்க, வந்துடும் மாதாஜி, கண்டிப்பா ஞாபகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் நன்றிகள். மறுபடியும் நம்ம next week பார்க்கலாம். பிரணாம்ஸ். மாதாஜி.